Om Sharavana Bhava. A happy morning to all my brothers and sisters of first year students. Today we are at the day 7 classes in a subject of Python programming, and your subject code is GE8151. So today we are going to see a new topic, that is about the algorithmic structure. So how we are going to design the algorithm. So what is the algorithm? Problem solving. There will be some of a problem while writing or while doing the algorithm. So how we are going to solve the problem which is based on your algorithm. So that topic we are going to see. Before enter into a topic, as usual I am just going to give an overview about an previous class. In previous class we have seen about flowchart. So already I said how much important the question is. So the flowchart question is very important question. So it's often asked in part B. So part B la ஒரு 16 மார்க்ல flowchart அப்படின்ற question இல்லாம இருக்கவே இருக்காது. ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டு டெஃபினட்டா அந்த ப்ராப்ளம்கான flowchart draw பண்ணுங்க அப்படின்ற question நம்ம மேக்ஸிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். So that much the topic is important. So I just want to give a overview about it. So what is my flowchart? So already we have seen in 2 classes. What is my flowchart? Anyone from first year? Very good. So important keyword pathina, a flowchart is an pictorial representation of an algorithm. Or algorithm step by step எழுதுற process க்கு ஒரு டிசைனிங்கா ஒரு symbols யூஸ் பண்ணி நான் டிசைன் பண்றதா வந்து flowchart அப்படினு சொல்லுவாங்க. So இந்த flowchart க்கு different shapes இருக்கு, different boxes இருக்கு. அது எல்லாமே நம்ம வந்து நல்ல டீடைலா 2 கிளாसेसல பார்த்திருக்கோம். So then we have seen guidelines for preparing the flowchart. So ஒவ்வொரு flowchart நம்ம டிசைன் பண்றதுக்கும் we need some of a guidelines. So based on that guidelines only we can do a flowchart. The most important guideline is we have to use the proper symbol. So flowchart ஏனோ தானன்னு வரைய முடியாது. எந்தெந்த ப்ராசஸ்க்கு என்னென்ன நம்ம இன்புட் கொடுக்கணுமோ அந்த symbols எல்லாமே வந்து கரெக்டா அசைன் பண்ணி நம்ம draw பண்ணணும். So here we can use only the standard symbols. அதுக்கப்புறம் flow lines ரொம்ப important. Then flowchart la vandu connector symbols also is very important. Okay, so these are all the guidelines we have seen in how to prepare the flowcharts. Okay, then next we have seen a flowchart benefits. It makes a logic clear, communication, effective analysis. It's used for coding, debugging and document maintenance. Then we have seen some of the important symbol. So to start and stop the program we have to use the symbol as a oval. So இதெல்லாம் என் கூடவே சேர்ந்து நீங்களும் சொல்லலாம். ஏன்னா வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல பார்த்தா தான். ஸோ ஜஸ்ட் ரிவைஸ் அப்படின்றதால நெக்ஸ்ட் என்ன வரும்னு சொல்லிட்டு என் கூடவே சேர்ந்து நீங்களும் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கும் ப்ராக்டிஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் த சிம்பிள்ஸ் வி ஹவ் சீன் இன் flowchart? Very good. Oval to start and stop the program, parallelogram to denote the input operation, rectangle to denote the operation. So operations like நம்ம என்ன calculation போடுறோமோ அந்த calculationக்கு யூஸ் பண்றது is your rectangle. Then diamond for your decision making, whether it is a true or false condition or else yes or no conditions. And then looping process, idukellame decision diamond shape use பண்ணுவாங்க. Then output operations we are using hybrid. Then your arrow here shows the flow line. So flow line இதுக்கு அப்புறம் இதுன்னு சொல்ற அந்த direction சொல்றது. Okay, then you have seen some of the flow charts examples. So flow chart examples la which one is greater, a greater, b greater, c greater அப்படின்ற conditions கொடுத்து மாதிரி பார்த்தோம். Then நம்ம வந்து ஒரு கொடுத்திருக்க நம்பர் வந்துட்டு மாடுலோ 2 பண்ணி ஈக்குவல் டு 0 வரதா என்ன? வெரி குட். ஸோ ஈக்குவல் டு 0ன்ற கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா the given number is an even number. So not equal to 0 அப்படின்னா the given number is an odd number. Very good. ஸோ அதுக்கான flowchart நம்ம பார்த்தோம். Then we have seen ஸோ என்னோட I number of natural numbers எப்படி நான் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம். Then we have seen limitations of flowchart. So limitations of flowchart அப்படின்னும் போது what are the disadvantages of flowchart? Then it is difficult to modify. We can't do any update in the flowchart. So இதெல்லாம் நம்மளோட flowchartல வந்து limitations பார்த்தோம். இப்போ எங்கிட்ட 1000 statements இருக்கு அப்படின்னா அந்த 1000 statementsக்கு flowchart வந்து continuation கொடுத்து பெரிய flowchart'a draw பண்றது கொஞ்சம் difficult. Okay, so இதோட basic design structures, your 3 structure. Your first one is sequence, selection and iteration. So sequence அப்படினாலே top to bottom or else first to last அப்படின்ற ப்ராசஸ்ல இருக்கும். ஸோ ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், நம்ம ரீட் பண்ணோம், ஸோ ப்ராசஸ் கொண்டு போகணும், we have to give an output, then we have to stop the program.
Then we have seen about the selection structure. So selection structure la vandu pathina true or false condition la ungalku edhu venumo adha neenga choose panikalam. Then we have seen the loop structure. So under that loop structure we are having two types. Your first one is top tested loop and second one is your bottom tested loop. Top tested loop na enna appadina neenga first adha evaluate pannidinga. First kuduthirukka statement la first condition la evaluate pannittu adukapra neenga vandu process start பண்ணுவீங்க. Bottom test na enna decision vandu pathina last ah irukum. So ungala statement la last ah vandu neenga vandu decision eduthu and edathila neenga vandu evaluate pandra maari irukum. So inga parunga idukana example kuduthirukanga. So this is your top tested loop and then bottom tested loop. Okay, so idu varaikum vandu pathina ungalodaya flowchart topic vandu complete agudhu. Okay, so today we are going to see a new topic, that is algorithmic problem solving. Algorithmic problem solving அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா it is nothing but your formulating some of a problems. உங்ககிட்ட இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலேட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு பாசிபிள் வேல்யூஸாக இம்ப்ளிமெண்ட் செட் பண்ணிவிட்டு அதனோட டெக்னிக்ஸை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம். ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா என்னென்னா உங்களுக்கு தேவையான கரெக்டான அல்காரிதம் வர அளவுக்கு உங்களோட அல்காரிதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டெவலப் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். நியூ ப்ராசஸாக வந்துட்டு நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும். அதுதான் வந்து algorithmic problem solving. Okay, so இந்த question வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸில் தான் இருக்குது. இதனுடைய PDF ஃபார்மேட்டை நான் உங்களுக்கு இந்த கிளாஸோட சேர்த்து நான் அட்டாச் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஸோ அட்டாச் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் எப்படி சூடோ கோட் அண்ட் ஃப்ளோ சார்ட் அந்த ரெண்டு கொஸ்டினுமே நான் அட்டாச் பண்ண PDF பார்த்து இது வரைக்கும் நீங்கள் நோட்ஸ் எழுதியிருக்கணும். ஏன்னா லாஸ்ட் கிளாஸில் நான் உங்கள் நோட்ஸ் எழுத சொன்னேன். அட் த சேம் டைம் ஐ டோல்ட் யூ டு ஸ்டார்ட் ஸ்டடி ஆல்சோ. ஸோ அந்த நோட்ஸ் பார்த்து அந்த ரெண்டு கொஸ்டினுமே படிக்கவும் சொல்லியிருந்தேன். அட்லீஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் ஆச்சு நீங்கள் எழுதும்போது உங்களுக்கு போய் மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நோட்ஸ் எழுதுனவங்களுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி இந்த கொஸ்டினுக்கான PDF ஃபார்மேட்டை நான் அட்டாச் பண்ணுறேன். இதையும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கிளாஸ் ஒர்க் நோட்ஸில் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கண்டென்ட் இப்படியே நீங்கள் படித்தா போதும். நீங்கள் வந்து புக்கில் வந்து மறுபடியும் இந்த கொஸ்டினை படிக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை. ஸோ இந்த நான் கொடுத்துருக்க இந்த PDF ஃபார்மேட்டில் இருக்க கண்டென்ட் படித்தா மட்டுமே இந்த கொஸ்டினுக்கு போதும். அதே மாதிரி சூடோ கோட் ஃப்ளோ சார்ட்டுக்கும் அந்த கண்டென்ட்டே போதும். பட் நிறைய நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் நீங்கள் என்னென்னா ரிவைஸ் பண்ணுங்கள், ட்ரா பண்ணி பாருங்கள். நீங்களே ஒரு கொஸ்டின் எடுத்துக்கோங்க. அந்த கொஸ்டின் எடுத்துகிட்டு அந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்களே ஓனாக அல்காரிதம், சூடோ கோட் அண்ட் ஃப்ளோ சார்ட் மூணுமே எழுத ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக பார்ட் பி கொஸ்டினில் ஒரு 16 மார்க் உங்களுக்கு தான், வேறு யாருக்கும் கிடையாது. ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். நான் சொல்கிற மெத்தடில் போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி இட் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி அண்ட் தென் சிம்பிள் டு யூ. ஓகே, தென் திஸ் இஸ் யோர் ஃப்ளோ டயக்ராம் ஃபார் ப்ராப்ளம் சால்விங். ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த ப்ராப்ளமை நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு புரிஞ்சால் தானே நம்மளால் அதை சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ப்ராப்ளம். ஓகே, செகண்ட் டிசைட் ஆன், என்ன நீங்கள் டெசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டேஷனல் அப்படின்றது உங்களோட அப்ராக்சிமேட் சால்விங் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சருடைய அல்காரிதம் டிசைன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசிஷன் மேக்கிங். ஓகே, ஸோ உங்ககிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்ராப்ரியேட் சால்விங் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும். அந்த டேட்டாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களோட கம்ப்யூட்டேஷனல் வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணி வேல்யூவேட் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் யுவர் செகண்ட். நெக்ஸ்ட் யூ ஹவ் டு டிசைன் அண்ட் அல்காரிதம். உங்ககிட்ட இருக்கிற அல்காரிதம் வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் பண்ணணும், டிசைன் அண்ட் அல்காரிதம். தென் ப்ரூவ் த கரெக்ட்னஸ். ப்ரூவ் த கரெக்ட்னஸ் அப்படின்றது ஸோ வாட் அல்காரிதம் யூ ஹவ் பீன் டிசைன். ஸோ நீங்கள் எந்த அல்காரிதமை நீங்கள் டிசைன் பண்ணீங்களோ அந்த அல்காரிதம்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூஃப் வந்து எழுதணும். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராப்ளமை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அந்த ப்ராப்ளமை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அதை சால்வ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ சால்வ் பண்ணும்போது யூ ஹவ் டு ரைட் அ டிசைன், தென் யூ ஹவ் டு ப்ரூவ் தி கரெக்ட்னஸ். அதுக்கப்புறமா யூ ஹவ் டு அனலைஸ் தி அல்காரிதம். வை யூ ஹவ் டு அனலைஸ் தி அல்காரிதம் அப்படின்னா வெதர் த சொல்யூஷன் விச் யூ ஆர் கிவன் இஸ் இன் ரைட் மேனர் ஆர் நாட் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதை வந்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணணும். ஸோ அனலைஸ் தி அல்காரிதம் அப்படின்றது யூ ஹவ் டு check whether the decision you have been given for the particular problem as in the right manner or not, that you have to analyze. Then after completing the analyze section you have to code the algorithm. So அந்த algorithm கேத்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒரு கோடிங் நீங்க வந்து டிசைன் பண்ணணும். These are the steps for your problem solving. So என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. First you have to understand the problem, then you have to decide the solving data structure with the algorithmic design technique. Then third step, design an algorithm. Then
prove correctness, then analyze the algorithm, then finally you have to write the code for that appropriate algorithm. Okay, so இந்த diagram actually இந்த question கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த diagram நீட்டா draw பண்ணிட்டு இந்த பாக்ஸ்குள்ள இருக்க ஒவ்வொரு ஹெட்டிங்குமே நீங்க சைடு ஹெட்டிங்கா எழுதிட்டு அது கீழே ரெண்டு பாயிண்ட் நீங்க கரெக்டா எழுதிட்டீங்கனாலே அப்படியே கண்ண மூடி மார்க் கொடுத்துருவாங்க. அண்ட் ஒன் மோர் திங், இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒவ்வொரு டாபிக் சொல்லும் போதும் எந்த பாயிண்ட்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கீவேர்டோ அதெல்லாமே நான் டிஃப்ரெண்ட் கலர் பெனில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். ஒரு பிளாக் கலரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். அந்த பாயிண்ட் எல்லாம் நீங்கள் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணி ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சினாலே டெஃபினெட்லி யூ கேன் ஸ்கோர் குட் மார்க்ஸ். ஓகே, வில் see one by one. Your first one is understanding the problem. So already I said first you have to understand what the problem has been arised. ஒரு algorithm எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண. அப்போது நான் என்ன சொல்கிறேன், ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா அதுதான் என்னோட ப்ராப்ளம். ஸோ ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூ ஹவ் டு நோ த சொல்யூஷன். ஸோ ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னா என்ன, 5 ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னா 5 × 4 × 3 × 2 × 1. அது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி அது நீங்கள் அந்த ப்ராப்ளம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் நீங்கள் ஃபேக்டோரியலுக்கான அல்காரிதம் டிசைன் பண்ண முடியும், கரெக்ட்னஸ் கொடுக்க முடியும், அனலைஸ் பண்ணி கோட் பண்ண முடியும். ஸோ உங்களுக்கு அது வந்து ஃபேக்டோரியல்னாலே என்னன்னு தெரியல அப்படின்னா யூ கான் டூ எனிதிங். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான அல்காரிதமோ இல்லை ஃப்ளோ சார்ட்டோ நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது, நீங்கள் டிசைன் பண்ணவே முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ப்ராப்ளம் அப்படின்னாலே ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக், ஏதோ ஒரு தப்பு அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க. கொடுத்துருக்க உங்களோட கொஸ்டின் தான் ப்ராப்ளம் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ப்ராப்ளம். ஸோ அதுக்கு யூ ஹவ் டு கிவ் அன் இன்புட். ஸோ அந்த இன்புட் வந்து பார்த்தா ஸ்பெசிஃபைஸ் அண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி ப்ராப்ளம். ஸோ அந்த வேர்ட் பிளாக் பண்ணி எழுதியிருக்கேன், ஸ்பெசிஃபைஸ் அண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு ஃபேக்டோரியல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த ஃபேக்டோரியலுக்கு என்ன தேவை, ஃபேக்டோரியலில் என்ன தேவை, ஒரு n நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் வேணும். அந்த n அப்படின்றதா 5 அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னேன் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெசிஃபைஸ் அண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ், அது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட், ஸ்பெசிஃபை நம்ம பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக ரேஞ்ச்குள்ளே இருக்கணும். ஸோ எக்ஸாக்ட்லி த ரேஞ்ச் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸ். ரேஞ்ச் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது நான் வந்து 100 ஃபேக்டோரியல் 1000 ஃபேக்டோரியல் இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து உங்களால் சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியாது. ஸோ சொல்யூஷன் கொடுக்கறதுக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூஸில் கொடுக்காம பாசிட்டிவ் வேல்யூஸில் நீங்கள் ஃபேக்டோரியல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண கொடுத்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கெட் தி ஆன்சர். ஓகே, சரி, அதுதான் இங்கே செகண்ட் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸாக்ட்லி கிவ் த ரேஞ்ச் ஆஃப் அன் இன்ஸ்டன்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட், clearly understand the problem and clarify the doubts after leading the problem. ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது அதனுடைய கிளியர் ஐடியா உங்களுக்கு ஃபேக்டோரியெல்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் யூ கேன் கிவ் தி டிசிஷன். ஸோ அதை கிளாரிஃபை பண்ணுங்க. ஸோ அதனுடைய டவுட்ஸ் நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா டிசைன் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட் தி அல்காரிதம் should work for all possible inputs. நீங்கள் என்ன இன்புட் வேல்யூ கொடுக்குறீங்களோ அந்த இன்புட் வேல்யூக்கான அல்காரிதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் ஆகணும். ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஒன், அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ப்ராப்ளம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கீவேர்ட், யூ ஹவ் டு ஸ்பெசிஃபை அண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ். செகண்ட் கீவேர்ட் என்ன, அதனுடைய எக்ஸாக்ட் ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். தேர்ட், we have to understand the problem and clarify the doubt. Fourth, correct problem and work for all possible inputs. Okay va, இது first. Then your second one is assigning capabilities of computational device. So இந்த pink color ல எழுதிருக்கிறதுல உங்களுடைய side heading. So assigning the capabilities of computational device. உங்களுடைய டிவைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் லாங்குவேஜாக இருக்கணும். ஓகேவா, அதுக்கப்புறமா த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் விச் ஓவர் ஆல் யூ ஆர் கிவிங். ஸோ நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே ஒன் ஆஃப்டர் தி அதர், எல்லாமே போய் டம்ப் பண்ணி ஒரே நேரத்தில் போயிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடக்கக்கூடாது. ஒன்றுத்துக்கு அப்புறம் ஒன்று தான். ஸோ ஒன் ஆஃப்டர் தி அனதர் ஆப்ரேஷன் தான் வந்து நடக்கணும். ஸோ ஒரு ஆப்ரேஷன் தான் ஒரு டைமில் நடக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி தட் அல்காரிதம் ஹேஸ் டு பி டிசைன் இன் சச் மிஷன் விச் ஆர் ஆல் இன் தி சீக்வென்ஷியல் ஆர்டர். ஸோ சீக்வென்ஷியல் ஆர்டரில் அல்காரிதமில் என்னெல்லாம் வேல்யூஸ் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். ஓகே, திஸ் இஸ் யோர் செகண்ட் பாயிண்ட். தென் தேர்ட், இந்த அல்காரிதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா it has the capability of executing the operations. So parallel. So parallel perpendicular அப்படின்ற டேர்ம் மேத்தமெட்டிக்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ பெர்பெண்டிகுலர் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 90 டிகிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பேரலல் அப்படின்னும் போது இங்கே ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் பேரலல் அப்படின்னு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நேரத்தில் 2 ப்ராசஸ் ஒரே டைமில் நடக்கிறது. ஓகே, இப்போ எப்படி நான் கிளாஸ் எடுக்கிறதோ நீங்கள் லிசன் பண்ணுறதோ அட் அ டைமில் நடக்குதோ அதே மாதிரி பேரலல் அப்படின் போது ஏதோ ஒரு 2 ஆப்ரேஷன் சைமல்டேனியஸாக
ஒரே டைமிங்கில் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகி ப்ராசஸ் நடக்கிறது தான் வந்துட்டு parallel ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுதான் உங்களுடைய அசைட்டிங் தி கேப்பபிலிட்டிஸ் ஆஃப் யர் கம்ப்யூட்டேஷனல் டிவைஸ். ஸோ ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்னொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டைம் வச்சு எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஆப்ரேஷனும் அட் அ டைமில் வந்து நடக்கணும். ஸோ அந்த அல்காரிதம்ஸ் எல்லாமே டிசைன் பண்ணும்போது அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதோட சீக்வென்ஷியல் அல்காரிதம்ஸ் வந்து கொண்டு வருவாங்க. ஓகே, இதற்கு புரியுதா? am I going fast? ஓகே, இல்லைனா குட். Then your next one, choosing between exact and approximate problem solving. இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா, உங்களோட எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷனுக்கும் நீங்களாக ஒரு சொல்யூஷன் அசைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க. ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குமே என்ன உங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, நீங்கள் அதை எப்படி நீங்கள் சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹவ் டு கிவ் தி எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் ஃபார் தட் ப்ராப்ளம். அதுக்கப்புறமா அந்த ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு 3 அல்காரிதம் இருக்கும். ஸோ உங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் சம் சர்டைன் ப்ராப்ளம்ஸ். என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னா, ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறது, நான் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது, இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர்ஸ் வந்துட்டு வருவதுக்கு வந்து கிரிட்டிக்கலாக இருக்கும். ஓகே, அதை மாதிரி டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அப்ராப்ரியேட் அல்காரிதம் எடுத்து நீங்கள் அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் மேனரில் கொடுக்கலாம். ஸோ அதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. இது ஃபர்ஸ்ட் இஷ்யூ. செகண்ட் இஷ்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட ப்ராப்ளம் வந்து காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸ் நான் கொடுக்குறேன், அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது நீங்கள் எழுதுகிற உங்களுடைய அல்காரிதம் ப்ராப்ளம் இஃப் இட் இஸ் காம்ப்ளிகேட் அப்படின்னா தட் டைம் யூ கேன் சூஸ் தி செகண்ட் இஷ்யூ. அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவலிங் சேல்ஸ்மேன் ப்ராப்ளம். ஸோ ட்ராவலிங் சேல்ஸ்மேன் ப்ராப்ளம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். பட் இப்போ நீங்கள் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக படிக்க மாட்டீங்க. ஹையர் ஸ்டடி நீங்கள் போகும்போது, செகண்ட் இயர்ஸ் தேர்ட் இயர்ஸ் நீங்கள் போகும்போது இது ஒரு சப்ஜெக்டில் நீங்கள் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக படிப்பீங்க. இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் பி கொஸ்டின். ஓகே, தென் யுவர் தேர்ட் இஷ்யூஸ். இப்போ தேர்ட் இஷ்யூ வந்து என்ன அப்படின்னா, என்கிட்ட நிறைய சொஃபிஸ்டிகேட்டட் அல்காரிதம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த அல்காரிதம்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸை எக்ஸாக்டாக வந்து டிரைவ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ யூ மே ஹாவ் அ அல்காரிதம், it can be a part of more sophisticated algorithm, so that has to be solved in an exact manner. That is your third issue. Okay, so first issue na enna sollirundhen, உங்களுடைய ஸ்கொயர் ரூட் and then solving non-linear equations இதெல்லாமே சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எக்ஸாக்டான சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்காது. இது உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் இஷ்யூ. செகண்ட் இஷ்யூ என்ன சொல்லியிருந்தேன், நீங்கள் கொடுக்குற ப்ராப்ளம்ஸ் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆப்ரேஷன் வந்து ஸ்லோ டவுன் ஆகிடும். இது செகண்ட் ப்ராப்ளம். தேர்ட் ப்ராப்ளம் என்ன, உங்களோட அல்காரிதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சொஃபிஸ்டிகேட்டட் அல்காரிதம் எடுக்கும்போது அதை நீங்கள் வந்து எக்ஸாக்டாக நீங்கள் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். These are all your 3 issues to choose an approximate algorithm. Okay, புரியுதா? Next, deciding on data structure. ஸோ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது ஒரு டிசைனிங்க்கும் உங்களோட அல்காரிதம் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்டே இருக்குது. இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சப்ஜெக்ட் ஃபார் சிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நீங்கள் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட செகண்ட் இயரில் தேர்ட் செமஸ்டரில் படிப்பீங்க. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சப்ஜெக்ட். இது எதுக்காக அப்படின்னா உங்களுடைய அல்காரிதம் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் டிசைன் பண்ணுறதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். இங்கே பாக்ஸ் போட்டு எழுதியிருக்கா இல்லையா, அல்காரிதம் ப்ளஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரோக்ராம். இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் எழுதி ஹைலைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்படியே கண்ணை மூடி மார்க் கொடுத்துருவாங்க. அது கரெக்டாக எழுதணும். ஓகே, ஸோ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னா அப்படின்னா என்னென்னா, உங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி அதுக்கான நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் பண்ணுறது, அதுதான் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யோர் அல்காரிதம் டிசைனிங் டெக்னிக். இந்த அல்காரிதம் டிசைனிங் டெக்னிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ மே ஹேவ் அ டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங் யோர் அல்காரிதம். ஸோ அந்த கம்ப்யூட்டிங் நீங்கள் அந்த அல்காரிதம் நீங்கள் கம்ப்யூட் பண்ணுறதுக்கு யூ மே ஹேவ் சம் ஆஃப் அ ரீசன். அதில் ஃபஸ்ட்டு ரீசன் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராப்ளமை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு யூ நீட் சம் கைடன்ஸ். ஸோ நீங்கள் கைடன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா தான் அந்த கைடன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுடைய அந்த ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்வ் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இது உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் டெக்னிக். அண்ட் செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா, அல்காரிதம் ஆர் கார்னர்ஸ் ஸ்டோன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். ஸோ உங்களோட செகண்ட் ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அல்காரிதம் வந்துட்டு நீங்கள் டிசைன் பண்ணுற டெக்னிக் வந்துட்டு இட் வில் பி பேஸ்ட் ஆன் யோர் அண்டர்லைனிங் டிசைன் ஐடியா. ஸோ அந்த டிசைன் ஐடியாலாம் என்னவா இருக்கும்னா, ஒரு நேச்சுரல் வேல உங்களுடைய அல்காரிதம் ஸ்டடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா
கேட்டகரைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணோம். ஸோ இது உங்களுடைய செகண்ட் டெக்னிக். ஓகே, ஐ எம் ரிப்பீட்டிங் அகைன். உங்களோட ஃபஸ்ட்டு டிசைன் டெக்னிக் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நியூ ப்ராப்ளம் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு கைடன்ஸ் கொடுக்கும். தட் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் டெக்னிக். அண்ட் செகண்ட் டெக்னிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோடைய கார்னர்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கார்னர் ஸ்டோன் அப்படின்றது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஸோ ஜஸ்ட் டிசைன் யோர் அண்டர்லைங் தி ப்ராசஸ். ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணுற ப்ராசஸ், அண்டர்லையிங் உடைய ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரைஸ் பண்ணி உங்களுக்கான ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும். திஸ் இஸ் யுவர் செகண்ட் டெக்னிக். ஓகே, the next one, proving an algorithm correctness. ஸோ அந்த அல்காரிதம் உடைய கரெக்ட்னஸ் வந்து நான் ப்ரூவ் பண்ணணும். அது எப்படி நான் ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு ரிசல்ட் வேணும். அந்த ரிசல்ட் நான் எடுக்கிறதுக்கு எனக்கான இன்புட் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஃபைனைட் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் கொடுத்து அதோட அவுட்புட்டை நான் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் என்னுடைய கரெக்ட்னஸ் உடைய மெத்தட். ஸோ நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட், ஐ நீட் டு கிவ் தி ரெக்வயர்ட் ரிசல்ட். ஒரு அல்காரிதம் எழுதுகிறேன் அப்படின்னா அந்த அல்காரிதமுக்கான ரெக்வயர்ட் ரிசல்ட் நான் கொடுக்கணும். அந்த ரெக்வயர்ட் ரிசல்ட் நான் எடுக்கிறதுக்கு ஐ நீட் டு கிவ் தி இன்புட் டு தி ஃபைனைட் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம். I may have many amount of time. So based on that time, I need to legislate the input values which to used to the proven the algorithm correctness. Okay, wow. Then your next one is how I am going to analyze my algorithm. Algorithm analyze பண்றதுக்கு I need two efficiency. Your first one is time efficiency and second one is space efficiency. Time efficiency na என்ன அப்படின்னா எவ்வளோ ஃபாஸ்ட் என்னோட அல்காரிதம் ரன் ஆகுது. ஸோ இட் இண்டிகேட்ஸ் ஹவு ஃபாஸ்ட் மை அல்காரிதம் இஸ் ரன். அது ரன் பண்ணுறத சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் எஃபிஷியன்சி. தென் ஸ்பேஸ் எஃபிஷியன்சி அப்படின்றது இட் ஜஸ்ட் இண்டிகேட்ஸ் ஹவு மச் எக்ஸ்ட்ரா மெமரி இட் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ். ஸோ இதனுடைய எக்ஸ்ட்ரா மெமரி அந்த அல்காரிதம்க்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ அல்காரிதம் மெமரி வந்து இது வந்து எடுத்துக்கும். அது என்னுடைய ஸ்பேஸ் எஃபிஷியன்சி. ஓகே, ஸோ அகைன் ஐம் ரிப்பீட்டிங். யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டைம் எஃபிஷியன்சி. டைம் எஃபிஷியன்சி வந்து என்ன அப்படின்னா எவ்வளோ ஃபாஸ்டோட அல்காரிதம் ரன் ஆகுது அப்படின்றத செக் பண்ணுறது டைம் எஃபிஷியன்சி. தென் செகண்ட் ஒன் ஸ்பேஸ் எஃபிஷியன்சி. ஸோ ஸ்பேஸ் எஃபிஷியன்சி அப்படின்றது என்னோட எக்ஸ்ட்ரா மெமரி என் அல்காரிதம்க்கு தேவையானதை எடுத்துக்கிறது. ஓகே, இதோட இன்னொரு டிசைரபிள் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னா சிம்பிளிசிட்டி. சிம்பிளிசிட்டி விச் மீன்ஸ் இட்ஸ் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ப்ரோக்ராம். ஸோ யூ மே ஹாவ் மெனி கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் தி ப்ரோக்ராம்ஸ். ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக வந்து நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறதுக்காக யூ கேன் யூஸ் இட் அவுட். ஓகே, தென் யுவர் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் கோடிங் அண்ட் அல்காரிதம். ஸோ ஹவ் ஐ ஹாவ் டு கோட் மை அல்காரிதம். வாட் இஸ் த பேசிக் ஸ்டெப் டு கோட்? ஸோ கோடிங் அப்படின்னாலே உங்களுடைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான். ஸோ நீங்கள் எழுதுகிற ஒவ்வொரு கோடிங்குமே ஒவ்வொரு எக்ஸிக்யூஷன் ப்ராசஸ்க்கான வேலிடிட்டி கொடுக்கும். ஸோ அந்த வேலிடிட்டி கொடுக்கும்போது நீங்கள் அந்த வேலிடேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் டீபக் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் கோடிங் அண்ட் அல்காரிதம். ஓகே, ஸோ இது இருக்கும் ஆஸ் யூஷுவல் ஐட்ரேஷன் அண்ட் ரிக்ரஷன் ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது. ஸோ உங்களோட ஐட்ரேஷன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஸோ உங்கள் ஃப்ளோ ஆஃப் பாத், ஸோ ஒரு பாத்லேருந்து இன்னொரு பாத்துக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் கொடுக்கறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ஐட்ரேட் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ இதை ஐட்ரேட் பண்ணும்போது உங்களோட லூப்பிங் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு தேவையான ரிசல்ட் வர வரைக்கும் உங்களோட லூப்பிங் ப்ராசஸ் வந்து ஐட்ரேட் கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்கணும். தட் இஸ் ஐட்ரேஷன். ரிக்ரஷன் அப்படின்றது என்னோட ஃபைனல் டெஸ்டினேஷனை நான் போய் ரீச் ஆகிற வரைக்கும் எக்ஸிக்யூஷன் ப்ராசஸ் வந்து நடக்கணும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மை ரிக்ரஷன். ஸோ சி இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் எ நம்பர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம், பட் வித்தவுட் யூஸிங் ரிக்ரஷன். ஸோ என்ன யூஸ் பண்ணக்கூடாது? ரிக்ரஷன் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ரிக்ரஷனா என்ன அப்படின்னா இட் கால்ஸ் இட் செல்ஃப் அகைன் அண்ட் அகைன் டு ரிப்பீட் த கோட். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் இது. சரியா? ஸோ ரிக்ரஷன் அப்படின்றது உங்களுடைய ஃபங்க்ஷனை திரும்ப திரும்ப கால் பண்ணும். ஸோ ரிக்ரசிவ் ஃபங்க்ஷன் விச் இட் கால்ஸ் இட் செல்ஃப் அகைன் டு ரிப்பீட் த கோட். அந்த கோடை ரிப்பீட் ஆகுற வரைக்கும் என்ன ஆகும்னா அது கால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அதுதான் ரிக்ரஷன். ஓகேவா? இப்போ இங்கே பாருங்கள், they have given one example, factorial of number without using regression. regression யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் ஒரு அல்காரிதம் எழுதுங்கன்னு சொல்லியிருக்கான். ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம், n இஸ் ஈக்குவல் டு பிளாக் பெனில் எழுதியிருக்கிறது உங்களோட கோடிங். சைடில் நான் ப்ளூ பெனில் எழுதியிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிருக்கேன். இது வந்து போர்டில் ஆக்சுவலாக போட்டு நாங்கள் டீச் பண்ணுவோம். இப்போ போர்டு இல்லாதால நான் பென்லேயே உங்களுக்கு சைடில் நோட் பண்ணியிருக்கேன். அதை வச்சு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும்.
So first n is equal to int of input, enter the number. So நான் ஒரு input கொடுக்கிறேன், ஒரு number enter பண்ண சொல்றேன். So first என்னோட factorial number fact is equal to 1. So while n is greater than 0. So இப்போ வந்து first என்ன கொடுத்திருக்கோம், என்னோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூ கொடுத்திருக்கோம். அந்த இன்டீஜர் வேல்யூ greater than 0வா அப்படின்னு செக் பண்ணோம். இருந்துச்சு அப்படின்னா fact is equal to fact into n. So நம்ம இங்க fact அப்படின்றது என்ன நம்பர் இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஃபேக்டோட வேல்யூ 1 அப்படி நான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ 1 into n நம்பர் ஆஃப் வேல்யூ. ஃபர்ஸ்ட் என்டர் த நம்பர் வந்து நான் 5 கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா என்னோட என்னோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5. ஓகே, ஸோ அப்போ ஃபேக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 into 5. ஓகேவா? அப்போது இங்கே சைடில் ரெட் பென்னில் ப்ளூ பென்னில் எழுதிருக்கிறத பாருங்க. என்னோட வேல்யூ n is equal to 5. ஃபேக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. அப்போது n greater than 0 அப்படின்னா 5 greater than 0. கண்டிஷன் ட்ரூவா? ட்ரூ. ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா ஃபேக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபேக்ட் இன்டூ n. ஃபேக்டோட வேல்யூ என்ன? 1. 1 இன்டூ என்னோட வேல்யூ என்ன? 5. அப்போ n இஸ் ஈக்குவல் டு 5 minus 1 which is equal to 4. இப்போ என்னோட வேல்யூ என்ன? 4. புரியுதா? ஸோ பிரிண்ட் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் நம்பர் இஸ். ஸோ பிரிண்ட் அந்த ஃபேக்டர் ஃபைனலில் இருக்க ஃபேக்டோட வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகணும். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ என்னோட வேல்யூ என்னவா இருக்கு? 4 அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. ஸோ நவ் அகைன் அந்த ப்ராசஸ் பாருங்க. இப்போ ஃபேக்டோட வேல்யூ 1 தான். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிசன், என்னோட வேல்யூ இஸ் 4. ஸோ 4 இஸ் கிரேட்டர் தேன் 0. அது n இஸ் கிரேட்டர் தேன் 0 வைல் கண்டிஷன் இருக்கா? ஸோ 4 இஸ் கிரேட்டர் தேன் 0 அப்படின்னா ட்ரூ. அப்போ ஃபேக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபேக்ட் இன்டூ n. ஸோ ஃபேக்டோட வேல்யூ என்ன? இங்கே ப்ரீவியஸில் 1 into 5 கொடுத்துருக்கோமா? அப்போ ஃபேக்டோட வேல்யூ 5. ஸோ 5 இன்டூ, ஸோ என்னோட வேல்யூ 4. ஸோ 5 4s are 20. அப்போ வந்து என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு? செகண்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது 20 வந்துடும். இப்போ உங்களுக்கு என்னோட வேல்யூ என்ன ஆச்சு? n ஈக்குவல் டு n minus 1. ஸோ மறுபடியும் -1 பார்த்தீங்கன்னா 3. அப்போ 3 இஸ் கிரேட்டர் தேன் 0. அப்போ ஃபேக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு, இங்கே ஃபேக்ட் என்ன வேல்யூ இருக்குது? 5 4s are 20. அப்போ 20 இன்டூ தென் வந்து உங்களோட n வேல்யூ என்னவா இருக்குது? 3. ஸோ 20 into 3 60. ஸோ அப்போ n இஸ் ஈக்குவல் டு 3 minus 1 equal to 2. இந்த மாதிரி உங்களோட கண்டிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருந்துட்டு இது எப்போ உங்களுக்கு ஃபால்ஸ் ஆகும் அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக அந்த என்னோட வேல்யூ 0 வர வரைக்கும் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ 0 வந்துருச்சு அப்படின்னா 0 கிரேட்டர் தேன் 0வா? ஃபால்ஸ் கண்டிஷன். சப்போஸ் 0 கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்ற சிம்பிள் கொடுத்துருந்தா அது ட்ரூ கண்டிஷன் வந்திருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூஷன் வந்து மறுபடியும் போயிருக்கும். இது வெறும் அவங்க கிரேட்டர் தேன் கொடுத்துருக்கதால இட் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் தி ஃபால்ஸ் கண்டிஷன். அதனால இந்த ஃபங்க்ஷன் இதோட எண்ட் ஆகும். ஸோ புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு? ஸோ சைடில் நான் ப்ளூ பெனில் எழுதியிருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அப்படின்றத இங்கே சைடில் நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் அதெல்லாம் எழுதணுன்ட்டு அவசியம் கிடையாது, உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிறதுக்காக தான். ஸோ வித்தவுட் ரிக்ரஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த பிளாக் பெனில் எழுதியிருக்க கோடிங் மட்டும் நீங்கள் எழுதுனா போதும். ஓகே, இந்த சேம் ப்ரோக்ராம் வித் யூஸிங் ஃபேக்டோரியல் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் பிளாக் பெனில் எழுதியிருக்கிறது கோடிங், எங்கள் சைடில் ப்ளூ பெனில் எழுதியிருக்கிறது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக கொடுத்துருக்க மெத்தட். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹவ் டு டிஃபைன் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் n. ஸோ ஏதோ ஒரு n நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ். இங்கே நான் n வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன். இஃப் n இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 1. ஸோ 5ஓட வேல்யூ என்னோட வேல்யூ என்ன? 5. ஸோ அங்கே அப்படியே சைடில் ப்ளூ பெனில் பாருங்கள். இஃப் 5 லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 1 கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே ப்ரோக்ராம் பாருங்கள். ரிட்டர்ன் n இன்டூ ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் n minus 1. மறுபடியும் சொல்கிறேன், ரிட்டர்ன் RETURN. இந்த பிளாக் பெனில் கோடிங்கில் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள். இட் இஸ் இன் 5th லைன். ரிட்டர்ன் ஆஃப் n இன்டூ ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் n minus 1. அதே இப்போ ப்ளூ பெனில் கோடிங்கில் செகண்ட் லைன் பாருங்கள். ரிட்டர்ன் ஆஃப் என்னோட வேல்யூ என்ன? 5. ஸோ 5 இன்டூ ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் n minus 1 தானே. ஸோ 5 minus 1 4. ஓகே, ஸோ அப்போது இப்போ இதனோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா 4. ஸோ 4 less than or equal to 1 condition true. Again 4 into factorial of 3. So 3 less than or equal to 1 so 3 into factorial of 2. 2 less than or equal to 1 so 2 into factorial of 1. 1 less than or equal to 1 so 1. So இதை மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக என்ன வேல்யூ வந்துருச்சு? 5 ஃபேக்டோரியலோட ஆன்சர் 120 அப்படின்றது உங்களுக்கு அவுட்புட்டாக வரும். புரியுதாமா? இப்போ கோடிங் வந்து இப்படி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா கோடிங்குமே இப்படி தான் இருக்கும். அதனோட கேல்குலேஷன் அந்த சிஸ்டம்குள்ளே இது மாதிரி கேல்குலேஷன் நடக்கும். இது நம்மளுக்கு வெளியில் தெரியாது. ஓகேவா?
பட் நீங்கள் கோடிங் கரெக்டாக எழுதிங்க அப்படின்னா யூ கேன் கெட் தி அவுட்புட் இன் அண்ட் ரைட் மேனர். ஸோ இதுக்கான ஃப்ளோ சார்ட் தான் இது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், நான் நம்பர் என்டர் பண்ணணும், ஃபேக்டோட வேல்யூ 1ன்னு எடுத்திருக்கேன். அது while n is greater than 0 ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா fact is equal to fact into n is equal to n minus 1. ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா என்னோட ஃபேக்டோரியல் வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணி லாஸ்ட்டாக நான் ஸ்டாப் பண்ணோம். ஓகே, புரியுதா? we all understand? So this is about your algorithmic problem solving. ஓகே, ஸோ algorithmic problem solvingல என்னெல்லாம் பார்த்தோன்னு ஒரு சின்ன ஓவர்வியூ கொடுக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டயக்ராம் பார்த்தோம். அந்த டயக்ராமில் என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னா understand the problem, take the decision with to solve the data structure, third step design an algorithm, fourth step prove correctness, fifth step analyze the algorithm, then sixth step code the algorithm. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் எழுதணும். எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறமா இந்த ரெண்டு ரிகரஷன், ஐட்ரேஷன் ரிகரஷன் ரெண்டு டைப் இருக்குது. ரிகரஷனுக்கு இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் எழுதிட்டு அதுக்கான கோடிங் அண்ட் தென் ஃபைனலாக ஃப்ளோ சார்ட் போட்டு இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஓகே, என்னோட பிடிஎஃப் ஃபார்மேட் நான் உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணுறேன். இட்ஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஸோ நீங்கள் இந்த பிடிஎஃப் பாருங்கள், நோட்டில் எழுதிக்கோங்க, எழுதிட்டு ஸ்டார்ட் ஸ்டடி. ஓகே, ஸோ டே பை டே கிளாஸ் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அகைன் அண்ட் அகைன் ஐ எம் ரிப்பீட்டிங், ஆஃப்டர் வாட்சிங் த வீடியோ கம்ப்ளீட்லி ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் த பட்டன் மார்க்கஸ் டன். ஸோ மார்க்கஸ் டன் அப்படின்றத நீங்கள் கொடுத்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? வெரி குட், அட்டண்டன்ஸ் கிடைக்கும். உங்களுக்கு அட்டண்டன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் மார்க்கஸ் டன் அப்படின்றத கம்பல்சரி வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும். இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ பி சேஃப் அட் ஹோம், டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் சரௌண்டிங் மெம்பர்ஸ், டேக் கேர் பை யுவர் செல்ஃப். சரிங்களா? ஸோ ஸ்டார்ட் ஸ்டடியிங், டேக் அ நோட் ப்ராப்பர்லி. தேங்க்யூ.